नमस्ते। आज की कक्षा में सबको स्वागत। पिछली कक्षा में ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में पढ़ा। उसका एक रचना है शवयात्रा। शवयात्रा ये दलित की समस्याओं के बारे में कहते हैं। यहाँ ओम प्रकाश वाल्मीकि एक दलित है, इसलिए उन्हें जाति अपमान और उत्पीड़न का जीवंत वर्णन किया है। और यहाँ दलित की पीड़ा का अच्छे ढंग से समझा जाता है और उसका अनुभव भी यहाँ व्यक्त करता है। हमारी कहानी का नाम है शवयात्रा। शवयात्रा में निम्न जाति की कहानी कहते हैं। यहाँ चमार और बल्हार दोनों निम्न जाति का लोग हैं, दोनों दलित हैं। उनमें दलित में चमार सबसे ऊंचा जाति है और बल्हार निम्न जाति है। यहाँ चमारम के गांव में बलवरम का एक परिवार भी था। वह एक जोहड़ के पार रहता था। चमारों और बलहारम को अलग करने के लिए एक सीमा रेखा था, वह है ये जोहड़। यहाँ बलहारम के गांव तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। किसी प्रकार की ज़रूरत है तो चमार लोग उन्हें पुकारती थी और वह जोहड़ के किनारे गड़े होकर आवाज़ लगा लेता। और ये बलहारम के परिवार में सिर्फ 2 लोग था। ये कहानी का प्रधान पात्र सुरजा है और उसके अलावा उसकी एक बेटी है। बेटी का नाम है संतो। ये संतो विवाह की तीसरी साल में विधवा बनकर अपने घर में लौट आई थी। ये संतो सुरजा की घरवाली की मृत्यु भी हो गई थी, इसलिए संतो घर और बाहर के सभी कामों में व्यस्त है। और उसके अलावा गांव के छोटे मोटे काम में भी सुरजा व्यस्त करते थे। वह छोटा मोटा काम भी कर रहे थे। सुरजा का एक बेटा भी था। वह उनका 10-12 साल की उम्र में अपना घर छोड़कर भाग गया था। कुछ साल इधर उधर भटकने के बाद उन्हें रेलवे में नौकरी मिला और उसके बाद वह पढ़ने लिखने शुरू किया और हाई स्कूल की परीक्षा पास करके तकनीकी प्रशिक्षण किया और रेलवे में फिटर का काम मिला। उसका नाम था कल्लू। आज ये कल्लन नाम से जाना जाता है। और संतो की शादी करने के लिए सारा खर्च कल्लन ने उड़ाया था, क्योंकि सुरजा के पास कुछ पैसा नहीं था। कल्लन की शादी भी रेलवे कॉलोनी में हुआ और उसके ससुर, उसके पत्नी का पिता भी रेलवे में काम कर रहे थे। उसकी पत्नी, कल्लन की पत्नी पढ़ी लिखी औरत थी, इसलिए उसका रहन सहन में भी कुछ अंतर हो गया था। उसका जीवन भी बदल गया था। यहाँ हमारा कल्लन गांव में कभी आता रहता था। गांव में आते समय गाँव वालों ने या चमार लोगों ने बहुत अजीब सी नज़रों में देखते थे। ये कल्लन हो जाने को ये लोग स्वीकार नहीं करते थे। उसकी दृष्टि में अभी ये बल्हार भी है और समाज व्यवस्था में सबसे नीचे जाने वाली जाति है। ये अच्युतों में अच्युत है। इसलिए गांव में आते समय कल्लन को अकेला महसूस करता था।
और उसके परिवार में इसी प्रकार का पढ़े लिखे लोग कोई नहीं था, क्यों इसलिए गाँव वालों ने उससे बातें करने के लिए इच्छा नहीं करती थी, क्योंकि ये बल्हार है जो हद पार करने वाले पार रखने वाला है। इस बार काफ़ी दिन के बाद कल्याण गांव में आया। गांव में आते समय सुरजा से कहता है, मेरे साथ दिल्ली चलो। सरकारी मकान में एक साथ रह लेने की इच्छा वहाँ കല്ലൻ പ്രകടിക്കി. അപ്പോൾ ഇത്രയും ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇവിടെ കല്ലൻ സുരജേനെ ഡൽഹിയിലേക്ക്, അതായത് ഇവരുടെ ഒപ്പം താമസിക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് വിളിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ തടഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ഇല്ല, ആഖ്രി ബഖത് മേ യോ ഗാവ് നഹീൻ ചുടുവാവേ. സാധാരണ നാട്ടുഭാഷയിലാണ് അവിടെ പറയുന്നത്, സംസാര ഭാഷയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ കുറവുകളുണ്ട്. അവസാന നിമിഷം ഞാൻ ഈ ഗ്രാമം വിട്ടു പോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് സുരജ പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പറയേണ്ടത്, പൂർവികരെ ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ്. മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കിടന്ന് മരിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്, ഈ മണ്ണിൽ കിടന്നിട്ട് മരിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ച് പൊക്കോളാം എന്നാണ് അവിടെ സുരജ അവിടെ കല്ലനോട്, മോനോട് പറയുന്നത്. കല്ലനെ സന്തോ की ओर देखा. കല്ലൻ സന്തോനെ നോക്കി. സന്തോ കോൺ थी? സന്തോ ആരായിരുന്നു? सुरजा की बेटी थी, एकमात्र सहारा था. वह तो चाहती थी इस जहालत से छुटकारा मिले. അപ്പോൾ അവൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇസ് ജഹാലത്ത് സേ, ഈ നരകത്തിൽ നിന്ന്. കാരണം ആ ചമാറുകളുടെ ഗ്രാമത്തിലെ ഒരേ ഒരു കുടുംബം ഇവരുടെ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, ബൽഹാറായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇസ് ജഹാലത്ത് സേ, ജഹാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നരകം, ഇസ് ജഹാലത്ത് സേ छुटकारा मिले. छुटकारा എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോചനം. लेकिन बापू की बात काटने का उसमें न कभी पहले हौसला था न अब है. बस चुपचाप बैठकर पैर के अंगूठे से मिट्टी कुरेदने लगी थी. लेकिन बापू की बात काटने का, बात കാട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിഷേധിക്കുക, എതിർക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥം. അപ്പം അച്ഛൻ്റെ വാക്ക് ധിക്കരിക്കാനായിട്ട്, നിഷേധിക്കാനായിട്ട് ഉസ്മേ ന കബി പഹലെ ഹൗസലാത്ത, ഹൗസല എന്ന ധൈര്യം. അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യത്തിലും അച്ഛനെ ധിക്കരിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ സന്തോന് സാധിച്ചില്ല, അതല്ല ധൈര്യം ഉണ്ടായില്ല. ന അബ് ഹേ ബസ് ചുപ് ചാപ് ബൈറ്റ് കർ പയർ കെ അങ്കൂട്ടേ സേ മിട്ടി കുരേതിനെ ലഗീതി. അവൾ ഒന്നും മിണ്ടാതെ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പയർക്കെ അങ്കൂട്ടേസെ, കാലിൻ്റെ തള്ളവിരലുകൊണ്ട്, മിട്ടി മണ്ണിങ്ങനെ കാലിൻ്റെ വിരലുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മണ്ണിങ്ങനെ ചവിട്ടിങ്ങനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നു ആ തള്ളവിരലുകൊണ്ട്. അവളൊന്നും മിണ്ടിയില്ല. അവൾ ചുപ്ചാ ബൈഠി, അവൾ മിണ്ടാതിരിക്കുകയായിരുന്നു. ജൈസെ ഉസ്കാ സോച്ച് ഉസേ കहीं दूर ले जा रहा था, जहाँ दूर दूर तक भी कोई किनारा दिखाई नहीं पड़ता था. പക്ഷേ അവളുടെ ചിന്തകൾ അവളെന്നെ കहीं दूर ले जा रहा था, ഒരുപാട് ദൂരത്തേക്ക് അവളെന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. അപ്പോൾ കല്ലൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവളുടെ ചിന്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ചിന്തിച്ചു കൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ജഹാൻ ദൂർ ദൂർ തക് ബി കോയി കിനാര ദിക്കായി നഹീം പെടുത്താത്ത, പക്ഷേ വളരെ ദൂരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് പോലെ അവൾക്കൊരു തീരം കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. അപ്പോൾ അവളുടെ ചിന്തകൾ ഒരുപാട് കയറിപ്പോയി, പക്ഷേ എവിടെയും തീരത്തേക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് അവൾക്ക് സാധിച്ചില്ല. കല്ലനെ जोर देकर कहा, बापू यहाँ न तो इज्जत है न रोटी, चमारों की नज़र में भी हम सिर्फ बल्हार है. കല്ലനെ ജോർ ദേക്കർ കഹ, കല്ലയോട് ശക്തമായിട്ട് പറയാണ്, ബാപ്പു യഹാം ന തോ ഇജ്ജത്ത് ഹേ, ഇവിടെ താമസിക്കാനായിട്ട് ന തോ ഇജ്ജത്ത് ഹേ, അഭിമാനമില്ല, ന റോട്ടി ഭക്ഷണമില്ല, ചമാരം കി നസർ മേ ബി ഹം സിർഫ് ബൽഹാർ ഹേ, ഈ ചമാറുകളുടെ നോട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കേവലം ബൽഹാറുകൾ മാത്രമാണ്. യഹാൻ തുമാരി വജഹ് സേ ആനാ പെടുത്താ ഹേ, ഇവിടെ അച്ഛനും അതുപോലെ തന്നെ സഹോദരി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടേക്ക് വരേണ്ടി വരുന്നത്. മേരെ ബച്ചെ യഹാ ആനാ നഹീ ചാത്തെ, എൻ്റെ മക്കൾ ഇവിടേക്ക് വരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഉനെ യഹാ അച്ചാ ഹി നഹി ലഗ്ത, അവർക്കിവിടെ വന്നത് ശരിയാവില്ല, അവർക്കിവിടെ വരാനായിട്ട് ആഗ്രഹവുമില്ല എന്ന് കല്ലൻ പറയാണ്. उसकी बात बीच में ही काट कर सुरजा बोला, तो बेटे हिया मत आया कर.
मारी तो कट जागी इसी तरह उसकी बात बीच में ही काट कर. അപ്പോൾ അയാളിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, കുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ വരാൻ ഇഷ്ടമില്ല, അവർക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും ഇഷ്ടാവില്ല, ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മളതിനെ ബൽഹാറുകളായിട്ടാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും കാണുന്നത്, നമുക്കിവിടെ ജീവിക്കാൻ അഭിമാനമില്ല, ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ടില്ല, അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കയറിയിട്ട് അച്ഛൻ ബീച്ച് മേ ബി ഹി കാട്ട്കർ സുരജ പോലെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കയറിയിട്ട് സുരജ പറയണേ, തോ ബേട്ടെ ഹിയാ മത്ത് ആയാക്കർ, യഹാ മത്ത് ആയാക്കർ. ഹിയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്നുള്ള അർത്ഥം, യഹാം മത്ത് ആയാക്കർ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മോനെ നീ ഇവിടേക്ക് വരണ്ട. മാരി മാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഹമാരി എന്നുള്ളതാണ്, നാട്ടുഭാഷയാണ്. ഹമാരി തോ കട്ട് ജാഗി കട്ട് ജായേഗി ഇസീതരം, ഞങ്ങളിങ്ങനെ തന്നെ കഴിഞ്ഞു പൊക്കോളാം. ഹമാരി തോ ഹമാരി എന്നാണ്, ഞങ്ങളിങ്ങനെ തന്നെ കഴിഞ്ഞു പൊക്കോളാം. ബസ് സന്തോക്ക് ഫിക്കർ ഹേ, പക്ഷേ സന്തോനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയുണ്ട്. ഫിക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിന്ത. യോ അഖേലി രഖ് ജായേഗി, അവളിവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാവും. അപ്പോൾ സുരജയുടെ കാലം കഴിഞ്ഞാലും ഇവിടെ സന്തോ ഒറ്റയ്ക്കാവും. അപ്പോൾ സന്തോനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത മാത്രമാണുള്ളത്. യോ ടൂട്ടാ ഫൂട്ടാ ഗർ ബി ഷായത് അഗലി ബാരിസ് ന ദേഖ് പാവേ. ഈ ടൂട്ടാ ഫൂട്ടാ ഗർ, ഈ പൊട്ടിത്തകർന്ന ഈ വീട്, അതായത് ആകെ എന്താ പറയുക തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആകെ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഈ വീട്, ഷായത് ഒരു പക്ഷേ അഗലി ബാരിഷ്, ബാരിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബർസാത്ത്, അടുത്ത മഴ, നദേക് പാവേ കാണില്ല എന്നാണ്. അപ്പോൾ അതിന് മുൻപ് തന്നെ അത് ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ് വീഴുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കും മോശമായിട്ടുള്ള വീടാണ്, അതായത് ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ് വീഴാറായിട്ടുള്ള വീട്ടിലാണ് അവർ താമസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്ത മഴക്കാലം ആകുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവുക, ഇത് പൊളിഞ്ഞു വീഴുന്നാണ് പറയുന്നത്. തുജേ ജോ മാരി ചിന്താ ഹേ തോ തു ഇസ് ഗർ കു പക്കാ ബൺവാ ദേ. തുജേ ജോ ഹമാരി ചിന്താ ഹേ, നിനക്ക് ഞങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയുണ്ടെങ്കിൽ തു ഇസ് ഗർ കോ, ഗർക്കു എന്നല്ല, ഇസ് ഗർ കോ പക്കാ ബൻവാ ദേ, ബൻവാ ദേ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അയാൾ നാട്ടുഭാഷയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തുജേ ഹമാരി ചിന്താ ഹേ തോ ഇസ് ഗർ കാ പക്കാ ബൻവാ ദേ, ഈ വീടിനെ നല്ലൊരു വീടായിട്ട്, പുതിയ വീടായിട്ട് പണിയണമെന്ന് പറയണം, നല്ല അടച്ചുറപ്പുള്ള നല്ലൊരു വീടാക്കിയിട്ട് മാറ്റണം എന്ന് പറയണം. സുർജാക്കെ മൻ മേ യഹ് ബാത് കൈ ബാറായി തീ, സുരജയുടെ മനസ്സിൽ ഇത് പറയാനായിട്ട് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ്, പക്ഷേ അന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. ലേക്കിൻ കഹ് നഹീം പായാത്ത, പക്ഷെ അതൊന്നും പറയാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ആജ് മൗക്ക പാക്കർ കഹ്ദിയ, മൗക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, ഇപ്പോൾ അവസരം വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പറയേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. यहाँ घर के बारे में कहते हैं, ये घर टूटा फूटा घर के समान हो रहा है, ये अगली बारिश में ये घर ना देख पावे. सुरजा के मन में ये बात कई बार आई थी, लेकिन उसका मौका नहीं आया था, कह देने के लिए मौका नहीं आया था. आज मौका मिला, ഇന്നാണ് അവസരം കിട്ടിയത്. बापू मेरे पास जो दो चार पैसे हैं उन्हें यहाँ लगा कर क्या होगा. പറയണ ബാപ്പു മേരെ പാസ് 2-4 പൈസേ ഹേ, അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് പൈസയുണ്ട്. 2-4 പൈസ എന്നാൽ 2-4 പൈസ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, കുറച്ച് പൈസ കയ്യിലുണ്ട്. ഉന്നെ യഹാ ലഗാക്കർ ക്യാ ഹോഗ, അതോടെ കൊണ്ടുവന്ന് ചിലവാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാണ്. ആപ്കെ ബാദ് മേ തോ യഹാ രഹൂങ്ക നഹി, കാരണം കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന പൈസ കൊണ്ടൊന്നും ഇവിടെ ചിലവാക്കിയിട്ട് വീട് നന്നാക്കിയിട്ട് എന്താണ് കാര്യം. ആപ്കെ ബാദ് സുരജക്കെ മർനെ കെ ബാദ് മേ യഹാ നഹി രഹൂങ്ക, സുരജ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ താമസിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയണേ. സന്തോ മേരെ സാ ദില്ലി ചലി ജായേഗി, അച്ഛൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സന്തോനെ ഞാൻ ഡൽഹിയിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് പറയണേ. കല്ലനെ സാഫ് കഹ്ദിയ, കല്ലൻ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ പറയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പൈസ കൊണ്ടുവന്ന് ചിലവാക്കിയിട്ട് എന്താണ് കാര്യം. ഈ ചമാരം കെ ഗാവ് മേ പക്കാ ഗർ ബൻവാനെ സെ ക്യാ ഫായദ ഹേ, ഇവിടെ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ പുതിയ വീട് പണിതിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്താണ് കാര്യം ചോദിക്കുകയാണ്. കാരണം സുരജ കെ മർനെ കെ ബാദ് സന്തോക്കോ മേരെ സാത്ത് ദില്ലി ചലി ജായേഗി, സന്തോനെ ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ ഡൽഹിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് പറയണം. സുൻതേ ഹി സുരജ ബഡക് ഗയാ, കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ സുരജയ്ക്ക് ബഡക് ഗയാ, സുരജ ദേഷ്യപ്പെട്ടു. ഉസ്കെ മൂസെ ഗാലിയ ഫുട്നെ ലഗി, അയാൾ ചീത്ത വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഗാലിയ ഫുട്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശകാരിക്കുക, വഴക്ക് പറയാൻ തുടങ്ങി.
ചില്ലാക്കർ ബോല, ഉറക്കെ പറയാണ്. എന്താണ് പറയുന്നത്? തൂ മേരെ മർനേക്ക് ഇന്തസാർ ബി ക്യോं കരേ ഹേ, ഇസി ആജ് ഹി ലേ ജാ. ദേഷ്യം വന്നിട്ട് സുർജ പറയാണ്, നീ ഇപ്പം എന്തിനാ മേരെ മർനേക്ക് ഇന്തസാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക, ഞാൻ മരിക്കാനായിട്ട് നീ എന്തിനാ വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ ചോദിക്കുകയാണ്. ഇസെ ആജ് ഹി ലേ ജാ. ഇസെ എന്ന് പറയുന്നത് സന്തോക്കോ, സന്തോനെ ഇപ്പം തന്നെ കൊണ്ടുപോക്കോളം പറയണേ, എന്ന് തന്നെ കൊണ്ടുപോക്കോന്ന് പറയണേ, നീ വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട, നീ അവളെ കൊണ്ടുപോക്കോന്ന് പറയണേ. ആർ ഹാം അപ്പണേ പൈസോ കി ദൗസ് മുझे न दिखा. അപ്പണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അപ്പനെ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് കേട്ടോ. അപ്പനെ പൈസോം കി ദൗസ്, ദൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭീഷണി. മുझे न दिखा, ആ ഭീഷണി നീ എനിക്ക് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരണം, നിൻ്റെ 4 പൈസ ഉള്ള എൻ്റെ അഹങ്കാരം അത് ഇവിടെ നീ കാണിക്കേണ്ടെന്ന് പറയണേ. അപ്പനെ ദൗരേ രക്ക്, ആ നിൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയണേ. ജഹാ ഇത്തിനി കട്ടഗി ഹേ ആകെ ബി കട്ട് ഹി ജായകി. യഹാ ഇത്തിനി കട്ട്കി ഹേ, അതായത് ഇത്രയും കാലം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു പോയില്ലേ, കട്ടക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ട്ചായകി. ആകെ ബി കട്ട് ഹി ജായകി, ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാലം ഇങ്ങനെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് പറയണം. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാലം കഴിഞ്ഞു, ഈ ബാക്കിയുള്ള കാലം ഇങ്ങനെ തന്നെ പൊക്കോളം എന്ന് പറയാം, പൊക്കോളാം. അതുകൊണ്ട് നീ ഞാൻ മരിക്കുന്നതുവരെ കാത്തു കണ്ട സന്തോക്കോ ലേക്കർ ജാ എന്ന് പറയണം, സന്തോനും കൊണ്ട് പൊക്കോളാൻ പറയണം. उन दोनों के बीच जैसे अचानक संवाद सूत्र बिखर गए थे, खामोशी उनके इर्द गिर्द फैल गई थी. രണ്ടുപേരുടെയും ആ പെട്ടെന്നുള്ള സംഭാഷണം അവിടെ അവർ വർത്താനൊക്കെ നിന്നു, അതോടുകൂടി പറഞ്ഞ് രണ്ടുപേരും സംസാരിക്കാതെ ഖാമോശി, ഖാമോശി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്നാട്ട, നിശബ്ദത. ഉൻകെ ഇർദ് ഗിർദ് ഫൈൽ ഗീതി, ഇർദ് ഗിർദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലങ്ങും വിലങ്ങും, അതായത് കനത്ത നിശബ്ദതയായിട്ടവിടെ മാറി. ഇപ്പോൾ രണ്ടുപേരും കൂടി സംസാരിച്ചു. അച്ഛന് ദേഷ്യം വന്നു. ദേഷ്യം വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു, മേരെ മർനേക്ക എന്തസാർ ക്യോം നഹീം കർത്തേ ഹേ, എന്തിനാണ് ഞാൻ മരിക്കാനായിട്ട് നീ കാത്തുക്കുന്നത്, സന്തോക്കോ ആജ് ഹി ലേ ജാ, സന്തോനെ ഇപ്പം തന്നെ കൊണ്ടുപോയിക്കൊള്ളാൻ പറയണം. സുബഹ് ഹോത്തേ ഹി കല്ലൻ ദില്ലി ചലാ ഗയാ താ. അങ്ങനെ നേരം വെളുത്തുമ്പോൾ തന്നെ കല്ലൻ ദില്ലി ചലാ ഗയാ താ, കല്ലൻ ഡൽഹിക്ക് പോയി. പൈസോം കാ ബന്തോബസ്ത് കർക്കെ വഹ് ഹഫ്തേ ഭർ മേ ലൗട്ട് ആയാ താ. ബന്തോബസ്ത് കർണ എന്നാണ് ഏർപ്പാട് ചെയ്യുക. പൈസോം കാ ബന്തോബസ്ത് കർക്കെ, പൈസയൊക്കെ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ട് വഹ് ഹഫ്തേ ഭർ മേ, ഹഫ്തേ ഭർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആഴ്ചയിൽ തന്നെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കല്ലൻ ഡൽഹിക്ക് പോയി പൈസയൊക്കെ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ട് ഈ ആഴ്ചയിൽ തന്നെ ലൗട്ടായാത്ത മടങ്ങി വരേണ്ടതായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാവിലെ തന്നെ കല്ലൻ ഡൽഹിയിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു. 7 में पत्नी सरोज और 10 साल की बेटी सलोनी भी आई थी. ഇനി കൂടെ ആരൊക്കെയായിരുന്നു പറയുന്നത്? ഉൻകി പത്നി സരോജ്, സരോജ, അവൻ്റെ ഭാര്യയായ സരോജയും അതുപോലെ 10 साल की बेटी സലോനിയും, 10 വയസ്സുള്ള മോള് സലോനി എന്നാണ് പേര്, സലോനിയും കൂടെ വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ പൈസയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏർപ്പാടാക്കി വീട് പണിയാനുള്ള എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളും നടത്താനാണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെ പൈസയൊക്കെ ഏർപ്പാടാക്കി ഭാര്യനെയും മകളേനെയും കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഗ്രാമത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. പത്നി കാ നാം ഹേ സരോജ് और बेटी का नाम है सलोनी, 10 साल की उम्र है, 10 വയസ്സാണ് പ്രായം. बेटे को वे उसकी ननिहाल में छोड़ कर आ गए थे. ഇനി ഒരു മോനും കൂടി ഉണ്ട്. മോൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഉസ്കി നനിഹാൽ മേ, നനിഹാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മ വീട്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. റെയിൽവേയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, റെയിൽവേ കോളനിയിൽ നിന്നാണ് കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അമ്മയുടെ വീട്ടിലാക്കിയിട്ടാണ്, മോനെ അമ്മയുടെ വീട്ടിലാക്കിയിട്ടാണ് ഇവർ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. कल्लन ने आते ही बापू से कहा, किसी मिस्त्री से बात करो. കല്ല വന്ന ദിവസം അച്ഛനോട് പറയണേ, കിസി മിസ്ത്രി സെ ബാത് കരോ, ഏതെങ്കിലും മേസ്ത്രിയായിട്ട് സംസാരിക്കണമെന്ന് പറയണം. മിസ്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട് പണിയാനുള്ള മേസ്ത്രിയെ കണ്ട് സംസാരിക്കണമെന്ന് പറയണേ. കൽ ഈണ്ടോം ക ട്രക്ക് ആ ജായക. അപ്പം കല്ലൻ പറയണേ, നാളെ ഈണ്ടോം ക ട്രക്ക്, ഈണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടിക, ബ്രിക്സ്, അപ്പോൾ ഇഷ്ടിയും കൊണ്ടുള്ള ട്രക്ക് നാളെ ഇവിടെ എത്തുമെന്ന് പറയണം. അപ്പോൾ എല്ലാ ഏർപ്പാടും ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത്. വീട് പണിയുള്ള മേസ്ത്രിയെ പെട്ടെന്ന് കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ പറയാണ്. ട്രക്ക് ഈണ്ടായിട്ടുള്ള, അതായത് ബ്രിക്സുമായിട്ടുള്ള ട്രക്ക് നാളെ ഇവിടെ എത്തുമെന്ന് കല്ലൻ അച്ഛനോട് പറയണം. സുൻത്തെ ഹി സുർജ കി ആങ്കോ മേ ചമക് ആ ഗയി ഥി. യേ സുൻകർ, അതായത് यहाँ मिस्त्री से बातें करने के लिए कल्लन कहते हैं और ईंटों का ट्रक भी आ जाएगा. इसके बारे में कहते समय ये सुनते ही सुरजा की आंखों में चमक आ गई थी. സുരജയുടെ കണ്ണുകളൊക്കെ തിളങ്ങി എന്ന് പറയുന്നത്. उसे कल्लन की बात पर विश्वास ही नहीं हुआ था.
കല്ലൻ പറഞ്ഞ കാര്യം വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ അച്ഛനായ സൂരജയ്ക്ക് സാധിച്ചില്ല. കാരണം അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഉസേ കല്ലൻ കി ബാത്ത് പർ വിശ്വാസ് ഹി നഹി ഹുവാ താ, അതിൽ വാക്കുകളിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായില്ല. ലേക്കിൻ കല്ലനെ ഉസേ വിശ്വാസ് ദിലാ ദിയാ താ, പക്ഷേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് അച്ഛനെ വിശ്വസിപ്പിച്ചു അയാൾ. വഹ് ഉസി വക്ത് മിസ്ത്രിക്ക് തലാശ് മേ നിക്കൽ പടാ താ, ഉസി വക്ത് ഉസി സമയം, ആ സമയത്ത് തന്നെ മിസ്ത്രിക്ക് തലാശ് മേ, മേസ്ത്രിയെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട്, തലാശ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്വേഷണം, സെർച്ച്. അപ്പോൾ മേസ്ത്രി അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് യഹാ സൂരജ നിക്കൽ പടാ താ, സൂരജ് അപ്പം തന്നെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? മിസ്ത്രിക്ക് തലാശ് മേ, എന്തിനാണ്? ഘർ ബൻവാനെ കേലിയെ, വീട് പണിയാനായിട്ട് മേസ്ത്രി അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് അച്ഛൻ രാവിലെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടാണ്. गाँव में ज़्यादातर मकान सूरतराम ठेकेदार ने बनाए थे. सूरജ उसी के पास पहुंचा. അപ്പോൾ ഗ്രാമത്തിലെ കൂടുതലും കെട്ടിടങ്ങൾ പണിതിട്ടുള്ളത് സൂരത്റാം എന്നു പേരുള്ള ടേക്കേദാർ, ടേക്കേദാർ എന്ന കോൺട്രാക്ടർ, ടേക്കേദാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺട്രാക്ടർ. അപ്പോൾ സൂരത്റാം എന്നു പേരുള്ള കോൺട്രാക്ടറാണ് ആ ഗ്രാമത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വീടുകളും അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിടങ്ങൾ പണിതിട്ടുള്ള അയാളാണെന്ന് പറയുന്നത്. സുർജ ഉസി കെ പാസ് പഹുഞ്ച, സുർജ അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്താണ്. എന്നിട്ട് പറയണേ, ठेकेदार जी हमारा भी एक मकान बना दो. ठेकेदार जी हमारा भी, हमारा എന്നാണ്, हमारा भी एक मकान बनवा दो, ഞങ്ങൾക്കും ഒരു വീട് പണിത് തരണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ गाँव किसको देखने के लिए, किसको तलाश करने के लिए यहाँ सुरजा गया. सूरतराम ठेकेदार से मिलने के लिए उसके तलाश में वह गया और उसके पास पहुंचकर कहा, हमारा भी एक मकान या घर बनवा दो, ഞങ്ങൾക്കൊരു വീട് പണിത് തരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാണ്. सूरतराम ने पहले तो सुरजा को ऊपर से नीचे तक देखा. സൂരത്റാം ആദ്യം ചെയ്തെന്താണ്? പഹലേത്തോ, ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? സുരജാക്കോ ഊപ്പർ സേ നീച്ചെ തക് ദേക്കാ, സുരജേനെ അടിമുടി ഒന്ന് നോക്കി. ഊപ്പർ സേ നീച്ചെ തക്, മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരെ ഒന്ന് നോക്കി. തൻ പർ ടങ്ക് കാ കപട്ടാ നഹി और चला है പക്കാ മക്കാൻ ബൻവാനി. നമ്മൾ അടിമുടി ഒന്ന് വീക്ഷിച്ചിട്ട് ഇയാൾ ചിന്തിക്കുകയാണ്, തൻ പർ ടങ്ക് കാ കപടാ നഹി, തന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരം. അപ്പോൾ ശരീരത്തിൽ ടങ്ക് കാ കപട, അതായത് മറയ്ക്കാനുള്ള വസ്ത്രം പോലും, ശരീരം മുഴുവൻ മറയ്ക്കാനുള്ള വസ്ത്രം പോലും ഇല്ല. എന്നിട്ട് ചലാഹേ പക്കാ മക്കാൻ ബൻവാനെ, എന്തിനാ പോയി വരണത്? പക്കാ മക്കാൻ ബൻവാനെങ്കിലേ, നല്ല പുതിയൊരു വീട് പണിയണമെന്ന് പറഞ്ഞ ആവശ്യമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഉടുക്കാനായിട്ട് തുണിയില്ല, പക്ഷേ വീട് പണിയണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമായിട്ടാണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. സൂരത്റാം ജൽദി മേന്താ, സൂരത്റാം വളരെ വളരെ തിടുക്കത്തിലായിരുന്നു, വളരെ ധൃതിയിലായിരുന്നു. ഉസേ കഹീൻ ചാനാത്ത, അദ്ദേഹത്തിന് എവിടേക്കോ പോകാനുണ്ടായിരുന്നു. ഉസ്നെ ഹസ്കർ സുർജ കോ ടാൾ ദിയാ, ആജ് തോ ടൈം നാ ഹേ ഫിർ ബാത്ത് കരേങ്കെ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചിരിച്ചുകൊണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന് പോകാൻ തിരക്കുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം പറയണേ എവിടേക്കോ പോകാനുണ്ടായി. അദ്ദേഹം പറയണേ ഹസ്കർ, ചിരിച്ചുകൊണ്ട്, സുർജ കോ ടാൾ ദിയ, സുർജനെ മെല്ലെ ഒഴിവാക്കാണ്. ടാൾ ദിയ എന്ന് ഒഴിവാക്കുക. എന്താ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം? ആജ് തോ ടൈം നാ ഹേ, ഇന്ന് ടൈമില്ല. ഫിർ ബാത്ത് കരേങ്ക, പിന്നീട് സംസാരിക്കാന്ന് പറയുന്നത്, എനിക്ക് സംസാരിക്കാനായിട്ട് നേരമില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയാണ്. സുരജാനെ ഹാർ നഹിമാനി സുബഹ് ഹി വഹ് മുഹ് അന്തേരെ നിക്കൽ പടാത്ത. സുർജ അങ്ങനെ പരാജയം സമ്മതിക്കാനായിട്ട് കൂട്ടാക്കിയില്ല. ഹാർ നഹിമാനി, പരാജയപ്പെട്ടില്ല. സുബഹ് ഹി വഹ് മുഹ് അന്തേരെ നിക്കൽ പടാത്ത. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കേട്ടതും അദ്ദേഹത്തിന് രാവിലെ തന്നെ ആകെ ഇരുട്ട് കയറിയതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നണേ. വഹ് മുഹ് അന്തേരെ നിക്കൽ പടാത്ത. പാസ് കെ ഗാവമേ സാബിർ മിസ്ത്രി താ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആളുടെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ നോ എന്ന് പറഞ്ഞു. പറഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം വിഷമം തോന്നി. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഗാവമേ സാബിർ മിസ്ത്രി താ, ഗാവമേ ഏക്ക് സാബിർ നാമ ഏക്ക് മിസ്ത്രി താ, ഉസേ ദേഖ്നെ കെ ലിയെ വ ഗയ. അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. പുരാന കാരിഗർ, അദ്ദേഹം കുറച്ച് പഴക്കമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ്, ഒരുപാട് പഴയ കാലം തൊട്ടുള്ളൊരു പണിക്കാരനാണ്. സുർജാനെ ഉസേ അപ്പനെ ആനേക്ക മക്സദ് ബത്തായ. മക്സദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യം. അപ്പോൾ സുർജ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട് അപ്പനെ ആനേക്ക മക്സദ്, ഇവിടെ വന്നതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു. സാബിർ മാൻ ഖയാത്ത
ठीक है मैं कल आके देख लूँगा. സാബിർ സമ്മതിച്ചു. മാൻ ഗേത്ത അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു. അദ്ദേഹം ശരി ടീക്ക് ഹേ മേ കൽ ആക്കർ ദേഖ് ലൂങ്ക, ഞാൻ നാളെ വന്ന് നോക്കിക്കോളാമെന്ന് പറയണം. അപ്പന മെഹൻ താന പേശകി ലൂങ്ക, അപ്പോൾ നാളെ കൽ ആത്തെ സമയ. അപ്പന മെഹൻ താന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂലി. പേശകി ലൂങ്ക അഡ്വാൻസായിട്ട്, പേശകി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്വാൻസ്. അപ്പോൾ നാളെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ നാളെ വന്നോളാം, വന്ന് കണ്ടോളാം, ആ സമയത്ത് എനിക്ക് കൂലി അഡ്വാൻസായിട്ട് തരണമെന്ന് പറയണം. മെഹത്താന पेशगी लूँगा, पेशगी ना एडवांस. ठीक है मिस्त्री जी कल आ जाओ, जोहट पे ही हमारा घर है. सुरजा अपनी खुशी छिपा नहीं पा रहा था. ലൗട്ടെ ഇവിടെ പറയണേ എന്താണ്, ടീക്ക് കെ മിസ്ത്രി ജി, അപ്പോൾ ശരി അങ്ങനെ തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ അഡ്വാൻസ് തരാമെന്ന് പറയണേ. കൽ ആ ജാവോ, നാളെ വായോ. ജോഹട്ട് പേ ഹി ഹമാര ഘർ ഹേ, ജോഹട്ട് പേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോഹട്ട് കെ കിനാരെ, ആ ജോഹട്ടിൻ്റെ തീരത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അരികിൽ തന്നെയാണ് കിനാരെ, ആ ജോഹട്ടിൻ്റെ അരികിലാണ് ഹമാര ഘർ, ഞങ്ങളുടെ വീട്. സുരജ അപ്പനി ഖുഷി ചിപാ നഹീം പാരഹാത്ത, സുരജയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്തോഷം മറച്ചു വയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. സന്തോഷം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം വളരെയധികം സന്തോഷിച്ചു. കാരണം ആദ്യത്തെ മേസ്ത്രി സൂരത്രാം പറഞ്ഞു പറ്റില്ല, സമയമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ സാബിർ മേസ്ത്രി കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ കൂലിയൊക്കെ നേരത്തെ കൂട്ടി അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം നാളെ വന്ന് നോക്കാമെന്ന് പറയണം. അപ്പോൾ ആ സന്തോഷം മറച്ചു വയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല, അത്രയും സന്തോഷം. ലൗട്ടെ സമയം ഉസ്കെ പാവ് ജമീൻ പർ നഹീം പട്ട് രഹേ തേ. അപ്പോൾ സാബിർ മേസ്ത്രി കണ്ട് മടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലൊന്നും നിലത്തായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയും സന്തോഷം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം വളരെ ശരീരം ക്ഷീണിച്ച് പ്രായമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാണ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലുകളൊന്നും നിലത്തുറച്ചിരുന്നില്ല, അത്രയും സ്പീഡിലാണ് അദ്ദേഹം നടന്നിരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. കംസോർ ശരീർ മേ ബി ജൈസേ സ്ഫൂർത്തി ബർഗി തീ. സ്ഫൂർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ഉന്മേഷം. അപ്പോൾ വളരെ വീക്കായിട്ടുള്ള, കംസോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീക്ക്, വളരെ ക്ഷീണിച്ച ശരീരമാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സന്തോഷം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്തോഷം മറച്ചു വയ്ക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നുകൂടി പ്രായമായി ക്ഷീണിച്ച ശരീരമെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം ഉത്സാഹവും അതുപോലെ ഉന്മേഷമൊക്കെ തോന്നി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം പോയ കാര്യം സാധിച്ചതിൻ്റെ സന്തോഷമുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ വീട് പണിയുന്നതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം അദ്ദേഹത്തിന് മറച്ചു വയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ജബ് തക് വഹ് ലൗട്ട് കർ ഘർ പഹുഞ്ച ഈണ്ടേം ആ ചുകി തീ. ഈ പറയണ ജബ് തക് വഹ് ലൗട്ട് കർ ഘർ പഹുഞ്ച തബ് ഈണ്ടേം ആ ചുകി തീ. ഈണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രിക്സ്, ഇഷ്ടിക. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇഷ്ടികയുടെ ട്രക്ക് നാളെ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ രാവിലെ പോയതാണ്, മടങ്ങി വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ഇഷ്ടികയൊക്കെ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. लाल लाल ईंटों को देखकर सुरजा अपनी थकावट भूल गया था. ലാൽ ലാൽ രംഗയ്ക്ക് ഉണ്ട്, ചുവപ്പ് നിറഞ്ഞുള്ള ചുവന്ന ഇഷ്ടിക കണ്ടപ്പോൾ സുരജ അപ്പനി തക്കാവട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷീണം. സുരജ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ഷീണമൊക്കെ ഭൂൽ ഖയാത്ത മറന്നുപോയി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ വീട് പണിയാനുള്ള സാധനങ്ങൾ എത്താൻ തുടങ്ങിയതിനപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ഷീണമൊക്കെ പോയി എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ഷീണമൊക്കെ പമ്പ കടന്നു, ക്ഷീണമൊക്കെ മാറി. ഉല്ലാസേ ബറുടാത്ത, അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ഉന്മേഷം, വളരെ ഉല്ലാസമൊക്കെ തോന്നി, വളരെ സന്തോഷം തോന്നി. ഉസ്നെ ഐസി ഖുഷി ഇസ്സെ പഹലെ കബി മഹസൂസ് ഹി നഹീ കീ തീ. ഉസ്നെ ഐസി ഖുഷി, അദ്ദേഹത്തിന് ഇതുപോലൊരു സന്തോഷം ഇസ്സെ പഹലെ, ഇതിന് മുൻപ് കബി മഹസൂസ് നഹീ കീ തീ, ഒരിക്കലും ഇതിനു മുൻപ് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. അത്രയും അധികം സന്തോഷം അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് കല്ലൻ दिल्ली में चला गया, दिल्लीയിലേക്ക് പോയി. और घर बनवाने के सारी बंदोबस्त करके पैसे की बंदोबस्त करके वह अपनी पत्नी सरोज और बेटी सलोनी के साथ गाँव में लौट आया. അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത് അതാണ്. और उसके बेटे को माम के घर में छोड़कर वे आ गए थे. മോനെ അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ നിർത്തിയിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിരുന്നത്. കല്ലൻ ആത്തെ ഹി ആനേസെ അല്ലെങ്കിൽ ആത്തെ ഹി പിതാസെ കഹാ കിസി മിസ്ത്രി സെ ബാത് കരോ കൽ ഈണ്ടോം കാ ട്രക്ക് ആ ജായേഗ. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും മിസ്ത്രിയെ കണ്ട് സംസാരിക്കുക, ഇഷ്ടിയൊക്കെ നാളെ വരുമെന്ന് പറയണം. ये सुनते ही सुरजा की आंखों में बहुत चमक उठा था.
അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം സന്തോഷമായി. ഉസേ വിശ്വാസ് നഹീം ഹുവാത്ത, ഏ ബാത്ത് വിശ്വാസ് നഹീം ഹുവാത്ത, കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. उसके बाद वह मिस्त्री की तलाश करने के लिए गया. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം മിസ്ത്രി അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. पहले सूरतराम नामक ठेकेदार के पास पहुंचा. उस समय यहाँ सुरजा ने ये ठेकेदार से कहा, हमारा भी एक मकान बनवा दो. उस समय सूरतराम ने यहाँ सुरजा को ऊपर से नीचे तक देखा और मन में कहा, यहाँ तन पर कपड़ा नहीं है तो वह पक्का मकान बनवाने के लिए चला गया है. उड़कान वस्त्रमिല്ലെങ്കിലും വീട് പണിയാൻ പോവാണെന്ന്. यहाँ सूरतराम बहुत जल्दी में था, इसलिए क्योंकि उसे कहीं जाना था, इसलिए उसने हंसकर सुरजा को ढाल दिया और कहा, आज मेरे लिए टाइम नहीं है, फिर बात करेंगे. यहाँ हार नहीं मानने के लिए सुरजा नहीं तैयार था. हार मानने के लिए सुरजा नहीं तैयार था, इसलिए वह गाँव में एक मिस्त्री था, उसका नाम है साबिर, वह पुराना कारीगर है. उसके पास गया और उसका मकसद बताया और ये साबिर ने कहा, मैं कल तुम्हारे घर आकर देख लूँगा और अपनी पेशगी पहले भी लेना चाहिए. അഡ്വാൻസ് നേരത്തെ തന്നെ തരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാണ്. और सुरजा की उस समय सुरजा की गुशी छिपा नहीं रहा था. സന്തോഷം അവിടെ അടക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. लौटते समय उसका पैर ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे. കാലൊന്നും നിലത്തായിരുന്നില്ല, സന്തോഷം കൊണ്ട് പറക്കായിരുന്നു പറയുന്നത്. കംസോർ ശരീർ മേ ബി ജൈസെ സ്ഫൂർത്തി ബർഗീതി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് വളരെ വീക്കായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ്, പ്രായമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാണ്, എങ്കിലും ആ സന്തോഷം അദ്ദേഹത്തിന് മറച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്താ പറയുക, നടക്കുകയായിരുന്നില്ല, അദ്ദേഹം പറക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും. അത്രയും സ്പീഡിലാണ് പിന്നെ വരുന്നത്. घर में आते समय, घर में लौट आया उस समय घर में ईंटें आ चुकी थी. घर बनवाने के लिए ईंटें आ चुकी थी. उसका मुँह गुस्से में भर गया था और उसके ऐसी गुस्सी इससे पहले कभी नहीं महसूस हुआ था. അപ്പം അത്രയ്ക്കധികം സന്തോഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. जोहड़ पर ईंटें उधरती देखना गाँव के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं था. भाई ये जोहड़ पर रहने वालों को, बलहार जाति का लोग हैं, निम्न जाति के लोग हैं, जोहड़ पर ईंटें उधरती देखना, ഇവിടെ ഈ ജോഹഡിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഇഷ്ടി ഇറക്കുന്നത് കാണാന്ന് പറയുന്നത് ഗാവ് കെ ലോകം കെ ലിയെ കിസി ആശ്ചര്യസേ കം നഹീ താ. ഗ്രാമത്തിലെ ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്രാമീണർക്ക് അത്ഭുതത്തിന് കുറവൊന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അങ്ങനെ വീട് പണിയാനായിട്ട്, വലിയ വീടൊക്കെ പണിയാനാണ് സാധാരണ ഇഷ്ടിയൊക്കെ ഇറക്കാമെന്ന് പറയുന്നത്. പൂരെ ഗാവ് മേ ജയ്സേ ഭൂച്ചാൽ ആ ഗയാ താ. ഇപ്പോൾ ഗ്രാമത്തിൽ മുഴുവൻ ഒരു ചലനം തന്നെ ഉണ്ടായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഗാവ് കെ കയ്യിലോ ജോഹഡ് കെ കിനാരെ കിടത്തെ. അപ്പോൾ അത് കാണാനായിട്ട് ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ ജോഹഡിൻ്റെ തീരത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കരയിൽ വന്ന് നിന്നിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ വീട് പണിയാനായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ്, അതിനുള്ള സാധനങ്ങളെത്തി എന്നൊക്കെ പറയുക, ഋഷിയൊക്കെ ഇറങ്ങണമാണ്. ഇപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് അത്ഭുതമായി, അത് വാർത്ത എന്താ പറയുക, ഈ സംഭവം ഗ്രാമം മുഴുവൻ അറിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ അത് കാണാനായിട്ട് അവിടെ വന്നു നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ബൽഹാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴ്ന്ന ജാതിയാണ്, പക്ഷേ ഇതിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെ അസൂയ തോന്നുന്നുണ്ട്. കാരണം പഠിച്ച് 4 ജോലി ഉണ്ടാക്കി 4 കാശുണ്ടാക്കി നല്ലൊരു വീട് പണിയാൻ പോകുമ്പോൾ പലർക്കും അതിൻ്റെ പേരിൽ അസൂയ തോന്നുന്ന അവസ്ഥ. അപ്പോൾ ഇവർ ദളിതർ തന്നെയാണ് ദളിതരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതിനെ എതിർക്കുന്നത് അവർ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആർക്കും നന്നാവുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ, ആ ഒരവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത് വീട് പണിയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.